through ISHRAE. Yes, Bhatia ji, please proceed. Okay. Good afternoon, everybody. I am Sunil Bhatia from ISHRAE Ahmedabad chapter. I am the co-chair for student activity in the current CWC. On behalf of ISHRAE Ahmedabad chapter, I welcome all the student chapters from Palanpur, Godhra, and Bhavnagar. And I warmly welcome all the faculties and the faculty coordinators who have joined to attend today's seminar. Today our theme is to talk about the opportunities in HVAC industry and how ISHRAE helps in getting the students uh, placed or get connected with the industry in the correct manner. And to talk about that particular topic in detail, we have none other than Mr. Prashant Pathak with us. I'll just, I may not be able to give a very detailed introduction of Prashant Bhai because his aura is actually very large. But to talk in few sentences, I will say that Prashant Bhai is the past president of ISHRAE Ahmedabad chapter. Uh, he has been the father for Rajkot sub chapter that was started last year. He has been involved in various activities and sailed the Ahmedabad chapter through in the last year when we were in an actually very pandemic kind of a situation. Professionally, Prashant Bhai is an authorized dealer for LG, and he's been associated with air conditioning industry for more than 20 years. And he is based at Ahmedabad. Prashant Bhai, kaik rahi gayi ho, to you can add and you can please take it forward. Thank you very much, just one thing Bhatia Sahib, and thank you very much, entire student faculty. Yeah, please, Bhatia ji. Sir, just one thing that after Prashant Bhai's session gets over, we will have a technical presentation on the basic concept of air conditioning. That will take it forward on an immediate basis, and Mr. Jignesh Parekh has also joined with us. So we'll be talking about that once Prashant Bhai completes his presentation. Over to you, Prashant Bhai. Thank you very much, Bhatia ji. Thank you very much, and thank you very much to all these faculty members for arranging a consortium sort of thing, wherein we have got people, students from Apda Panchmalna, Godhra, Palanpur, and Bhavnagar, and Indus members. So we'll be speaking more in the vernacular language, that is Gujarati. આપણે ગુજરાતીમાં વધારે લઈશું. I think that will our idea is to આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ આજના સેમિનારનો એ છે કે હું તમને કંઈક આઈડિયા આપી શકું કે HVAC ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. અને સૌથી પહેલા એ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝની વાત કરીએ પહેલા મને એમ કહેવાની ઈચ્છા છે કે ફોર યુ એઝ એન એન્જિનિયર, મિકેનિકલ એન્જિનિયર તરીકે તમારી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. તમે કદાચ પાવર પ્લાન્ટમાં જઈ શકો છો, ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં, યુ કેન ગો ફોર પ્રોડક્શન ફ્લોર ઓફ એની એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ, એન્ડ યુ હેવ ગોટ એન નંબર ઓફ ઓપ્શન્સ. અને જ્યારે આટલા બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે તો કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને એમ થાય કે વાય શુડ આઈ ગો ફોર HVAC ઓનલી. So I don't say other lines are not lucrative. They are there, and each and every line has got it. દરેક લાઈનને પોતાનું એક મહત્વ છે અને દરેક લાઈન પોતાની અંદર એક ઘણું મોટું સામ્રાજ્ય બનાવીને બેસી છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણું HVAC ઇન્ડસ્ટ્રીની પણ હું તમને ડેપ્થ વિશે વાત કરીશ, બિકોઝ આઈ એમ ઇન ટુ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી. હું આ ઇન્ડસ્ટ્રી જોડે સંકળાયેલો છું. અને ભાટિયા સાહેબે જેમ કહ્યું કે 20-22 વર્ષથી અમે લોકો આમાં કામ કરે છે, અને જો 20-22 વર્ષથી અમે કામ કરી શકીએ છીએ તો એ બતાવે છે કે આમાં પોટેન્શિયલ તો છે. 22 વર્ષથી અમને સર્વાઈવલ મળેલું છે. અને નોટ ઓનલી સર્વાઈવલ, we have seen the growth also in this industry. So the first question for anyone to get into any line is why should I go into this? And why says કે જ્યારે હું તમને એમ કહું કે let us go and sell typewriters, would you sell that? I think you will not, because it has no future now. So typewriter નું future નથી. અત્યારે તમને એમ કહું કે let us sell computers, laptops, you will say yes. Probably તમને એમ કહીએ આપણે tablets, yes, because it has got a future.
But do you think that after 10, 15 years, 20 years, we'll be selling or we'll be talking something on their laptops? I'm sure we'll not be doing that. I'm not aware. મને એ ખ્યાલ નથી કે આપણે શું કરીશું, પણ મને એટલી ચોક્કસ ખબર છે કે અત્યારે આપણે જે ગેજેટ્સ વાપરીએ છીએ એ બધા obsolete થઈ ગયા છે. એટલે એવી કોઈ પણ લાઈન કે જેનું 10-15 વર્ષ સુધી જો આપણે ફ્યુચર જોઈ શકતા હોઈએ તો એમાં સાહસ કરાય, એમાં આગળ આપણી કેરિયરની ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ શકાય. હવે હું તમને HVAC ઇન્ડસ્ટ્રીના ગ્રોથ વિશે વાત કરું અને એ સાથે મારું એક પ્રેઝન્ટેશન છે, હું તમને શેર કરું. આઈ થિંક યુ આર ઇન પોઝિશન ટુ સી ધીસ. કેન યુ સી ધીસ? Yes, it is visible. Yeah, thank you very much. So before I go ahead, let me give you some statistics. અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ એવું કહે છે કે ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી જે અત્યારે આપણને બધાને બહુ જ જોરદાર તેજીમાં દેખાય છે, એ ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું 2010 થી 2015 નો ગ્રોથ રેટ કેટલો હતો? એની આઈડિયા, એની ગેસીસ, એની એઝમ્પશન્સ, એનીથિંગ from anyone? Yeah, let me tell you, એ 5.5% હતો. 2010 થી 2015 ના ગાળામાં ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ રેટ 5.5% હતો. અને 2015 થી 2020 નો સમય કે જે અત્યારે આપણે સમજો લગભગ 2020 પછી 21 ની શરૂઆત છે, અને 2021 સુધીના ટાઈમમાં આ ગ્રોથ રેટ 4.9%. It is observed the decades. 0.6% થી એનો ગ્રોથ રેટ ઘટ્યો છે. ગ્રોથ છે પણ એનો ગ્રોથ જે 5.5% છેલ્લા 5 વર્ષના પીરિયડમાં હતો એની કમ્પેરિઝનમાં આજે 4.9% છે. અને જો હું તમને એ જ એવા જ આંકડા આપણું HVAC માર્કેટ માટેની જો વાત કરું તો 2019 સુધીનું આપણું HVAC નું માર્કેટ $8,526 મિલિયન હતું. હવે 1 મિલિયન એટલે આપણને ખબર છે કેટલા કરોડ થાય, બરાબર? 1 મિલિયન ને તમે 8,526 મિલિયન કરોડનું 2019 નું માર્કેટ હતું અને એને તમે કરોડમાં ફેરવો એટલે તમારું કેલ્ક્યુલેટરના કદાચ આંકડા ઓછા પડશે. અને હવે એનાથી પણ આગળની મોટી વાત કરું કે 2030 સુધીનું માર્કેટ અત્યારે $8,526 મિલિયન છે અને 2030 સુધીમાં આ $31,600 મિલિયન થવા જઈ રહ્યું છે. 31,600, 8,500, ઓલમોસ્ટ 4 times in 10 years. અને જો ગ્રોથ રેટ તમે જુઓ તો the growth rate of this industry is 16%. Now with the horizon of 10 years, just 10 years, right? આ ગ્રોથ રેટ 16% છે. સેકન્ડલી આ હું ખાલી ઇન્ડિયાના માર્કેટની વાત કરી રહ્યો છું, આપણા ઇન્ડિયન માર્કેટની વાત કરી છું, કેમ કે આપણે બધા એમ માનીએ કે આપણે લોકો HVAC ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્ડિયામાં કામ કરીશું, બહારનું ગ્રોથ રેટની વાત જુદી છે. પણ હવે આ ગ્રોથ રેટ શેની સાથે સંકળાયેલો છે એટલે હું તમને કહું કે આખા ઇન્ડિયામાં જે અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન અને રિયલ સેક્ટરમાં જે કામ થઈ રહ્યું છે, આપણું HVAC ઇન્ડસ્ટ્રી રિયલ એસ્ટેટ જોડે ડાયરેક્ટ સંકળાયેલી છે. રિયલ એસ્ટેટનું 2030 સુધીનું ફોરકાસ્ટિંગ $1 trillion છે. $1 trillion માર્કેટ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીનું થવા જઈ રહ્યું છે. હવે જો રિયલ એસ્ટેટમાં આટલું બધું પ્રોડક્શન, આટલું બધા હાઉસીસ, આટલા બધા અફોર્ડેબલ હાઉસીસ, ન્યુક્લિયર ફેમિલીઝ, આ બધા ફેમિલી નાના નાના થતા જાય છે, લોકો નાના નાના ફ્લેટમાં શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે, લોટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન ઇઝ હેપનિંગ. આ બધાને જો ધ્યાનમાં રાખીએ તો એર કન્ડિશનિંગ અને વેન્ટિલેશનનો કેટલો મોટો હ્યુજ સ્કોપ આપણે આવતા 15-20 વર્ષ માટે જોઈ શકીએ, એ કલ્પના આપણા માટે બહુ મોટી થઈ જાય. અને એટલે ખાલી આપણે એમાંથી એટલું ડ્રાઈવ કરી શકીએ કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીની પાસે ટ્રીમેન્ડસ ગ્રોથ રેટ છે. હવે HVAC સિવાયની જો તમને વાત કરું કે જેમાં આર કમ્પોનન્ટ પણ છે, રેફ્રિજરેશન કમ્પોનન્ટ. રેફ્રિજરેશન કમ્પોનન્ટમાં તમને હું એક ચોંકાવનારા થોડાક આંકડા શેર કરું તમારા બધા જોડે. રેફ્રિજરેશન ઇન્ડસ્ટ્રીનું પોતાનું પણ જે પોતાનું માર્કેટ છે એમાં હાલમાં તમને ખાલી જાણ માટે કહું કે ઇન્ડિયા એ લાર્જેસ્ટ મિલ્ક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે. ઇન્ડિયા પાસે પણ મિલ્ક મેન્યુફેક્ચરિંગ પુષ્કળ છે, પણ મિલ્ક મેન્યુફેક્ચરિંગની સામે આપણી પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણી પાસે પ્રોપર સ્ટોરેજ નથી. નોર્મલી મિલ્કને મિલ્કિંગ કર્યા પછી અડધા કલાકમાં એને 4 ડિગ્રી સુધીના ટેમ્પરેચર પર લઈ આવવું પડે. એ પોસિબિલિટી આપણી પાસે નથી, બીકોઝ વી ડુ નોટ હેવ રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ, રેફ્રિજરેશન વેહિકલ ઓર સ્કેલેટન ફોર ધેટ. અને એ ના હોવાના અભાવે આપણે ઘણો ખરો મિલ્કનો ભાગ આપણે વેસ્ટેજ કરી રહ્યા છે. હવે આ મોટું આ સિવાય પણ તમને એક બીજા ચોંકાવનારી ફિગર્સ આપું કે આપણું જે ટોટલ વેસ્ટેજ પર્સન્ટેજ કેટલો છે, જે આપણે મિલ્ક પ્રોડક્શનમાં પણ અગ્રેસર કામ કરી રહ્યા છે. અને તમને બીજું ઇન્ડિયાનું લગભગ 16% જેટલું ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ વેસ્ટેજમાં જાય છે, 16%.
5.2% of the fish, 10.5% of the marine fish, 2.7% meat, and 7% poultry meat. These all are going to wastage just because we do not have proper infrastructure. અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની કેટલી પોસિબિલિટી છે જો એની હું તમને થોડી વાત કરું તો આપણી પાસે લગભગ 165.4 મિલિયન મેટ્રિક ટન ઓફ મિલ્ક, 277 મિલિયન મેટ્રિક ટન ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ અને 11.4 મિલિયન મેટ્રિક ટન ઓફ ફિશ, 7.4 મિલિયન ઓફ મીટ. આ રીતની ફેસિલિટીનો અભાવ છે અને આવતા વર્ષોમાં આમાં થાઉઝન્ડ્સ ઓફ મેટ્રિક ટનનું પોસિબિલિટી છે કે જેમાં આપણે વેહિકલ્સની, સ્ટોરેજની, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જે કોલ્ડ સ્ટોરેજની બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની બધાની જરૂરિયાત છે. નાઉ ગિવિંગ ધીસ ફિગર, હું તમને આટલા બધા ફિગર્સ એટલા માટે શેર કરી રહ્યો છું કે યુ કેન સી ધ ટ્રીમેન્ડસ પોટેન્શિયલ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી હેઝ. સેકન્ડલી ધ ગ્લોબલાઇઝેશન, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, જે ગ્લોબલ વોર્મિંગના લીધે ટેમ્પરેચર જે શૂટઅપ થઈ રહ્યા છે એની સામે પ્રોડક્શન ફ્લોર હોય અથવા તો ઓફિસીસ હોય અથવા તો રેસિડેન્શિયલ હોય, ક્યાંય પણ એક કમ્ફર્ટ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરવું, that is the utmost requirement. And a utmost requirement ne fulfill karwa HVAC is the only solution. On top of that atla bada HVAC units, and if you know that the highest consumption of power is being used, highest production of power is being used by HVAC systems. કોઈ પણ ઓફિસ કેમાં હોય તો મેજર અથવા તો પ્રોડક્શન મેજર જો એમાં HVAC સિસ્ટમ લાગેલી હોય તો 50% પ્લસ કન્ઝમ્પશન એ નોર્મલી એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ હોય છે. કમર્શિયલ સ્પેસ લઈ લો એ કોઈ પણ લઈ લો, ઇવન આપણા ઘરના જે લાઇટ બિલ આવતા હશે ગયા મહિના સુધી, એટલે સમજો જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી સુધી તો કદાચ એસી નહીં ચાલ્યા હોય, પણ માર્ચ મહિનાથી એપ્રિલ મહિનાના તમે એસીના બિલ જોશો તો સી અ ટ્રેમેન્ડસ જમ્પ ઇન ધી ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ્સ. અને એ જમ્પ ઇઝ એટ્રીબ્યુટેડ ટુ ધી કન્ઝમ્પશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય એસી એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ્સ. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી એર કન્ડિશનિંગ, વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટ અ ગ્રેટ ટુ ધી પાવર કન્ઝમ્પશન. અને સો there lies a great opportunity to find out a system કે જે પાવર એફિશિયન્ટ હોય અને એ આટલું અથવા આના કરતા વધારે સારું રિઝલ્ટ આપી શકતી હોય. With this, I am going ahead with my presentation. So let me give you this idea કે અમારું HVAC એટલે છે શું, આ ઈશ્વર એટલે કરે શું, હીટિંગ વેન્ટિલેટિંગ એર કન્ડિશનિંગ એન્જિનિયર્સનું જે ગ્રુપ છે શું છે. So let us first understand HVAC, heating ventilation is the technology of indoor vehicular environmental comfort. Its goal is to provide thermal comfort and acceptable indoor air quality. આમાં બહુ બે વસ્તુ મહત્વની છે કે થર્મલ કમ્ફર્ટ તો જોઈએ છે, પણ ઇન્ડોર એર ક્વોલિટી એવી જોઈએ કે જે એક્સેપ્ટેબલ હોય, અને એમાં ફિલ્ટ્રેશન વેન્ટિલેશનના ઘણા બધા સ્કોપ હોય છે. HVAC system design is a sub-discipline of mechanical engineer, as you know, based on the principles of thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer. હવે આ HVAC નો ડેફિનેશન તો તમને કદાચ જિગ્નેશભાઈ પણ પાછળ મારા પછી સમજાવશે. Let us go ahead with the growth story. જેમ મેં તમને કહ્યું કે પોટેન્શિયલ શું છે, તો આટલા બધા સેગમેન્ટ છે કે જ્યાં આગળ કામ થઈ શકે એમ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. એક સેન્ટ્રલ એર કન્ડિશનિંગ છે, બીજું પેકેજ એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ, વીઆરવી સિસ્ટમ, રૂમ એસી, કોલ્ડ ચેન. મેં તમને લાસ્ટ કહ્યું કોલ્ડ ચેન માટેની વાત કરી. આટલા સેગમેન્ટ્સમાં તમે તમારી કેરિયરને જગ્યા આપી શકો છો, તમારા ચોઇસ મળે. યુ કેન સિલેક્ટ એની ઓફ ધીસ સેગમેન્ટ. HVAC ના આટલા સેગમેન્ટ છે. નાઉ એઝ આઈ સેડ ગ્રોથ રેટ, તમે જો 2010 માં ઇટ વોઝ 1.78 અને 19 માં 3.97 બતાવે છે યુએસડી બિલિયન ડોલર્સ, બરાબર. હવે આ ગ્રોથ રેટ તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ ક્લોઝ ટુ 16 to 18%. તમને રફલી એક કહું કે લગભગ 18% દર વર્ષે 70 લાખથી વધારે સ્પ્લિટ એસીનું ઉત્પાદન ઇન્ડિયામાં થાય છે, 70 lakhs plus every year, and that is growing at the rate of 18%. There is one more fact કે એર કન્ડિશનિંગ એસીનું પેનેટ્રેશન આપણા પોપ્યુલેશન વાઇઝ જો જોઈએ તો ચાઇના અને અમેરિકામાં લગભગ 94 થી 99% સુધીનું છે, અને એની સામે ઇન્ડિયામાં ઇટ ઇઝ વેરી મિનિમલ, ઇટ ઇઝ 4 to 6%. હવે જો 6%નું પેનેટ્રેશન હોય એનો મતલબ કે 100માંથી 6 જગ્યાએ અત્યારે એસી છે, 94 જગ્યાએ હજુ એસી અથવા તો વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની બાકી છે. આટલો હ્યુજ પોટેન્શિયલ છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીનો. અને તમે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન તમે જુઓ 17.5 ગ્લોબલ, આના પછીની સ્લાઇડ જ બતાવશે કે ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન કેટલું છે અત્યારે 1.25 બિલિયન, which is 17.5% of global billion. અને ઇન્ડિયન HVAC માર્કેટ કેટલું છે તો $3 billion, which is 2.8% only of global market. અને આમાં આના આંકડા તો થોડા જૂના છે, 9.16 CAGR કહે છે. My claim is 16 to 18%.
હવે HVAC નો એનર્જીનો તમે સીન જુઓ, મેં તમને આગળ જ વાત જેમ કરી કે કોઈ પણ સેટઅપ હોય એમાં મેજર પાવર કન્ઝમ્પશન એ HVAC ઇન્ડસ્ટ્રીનું જ હોય છે. અને તમે આ પાઈ ચાર્ટ જોશો તો એમાં લાઇટિંગ ઇઝ કન્ટ્રીબ્યુટિંગ 12%, ઓક્સિલરી મોટર્સ 15%, ઓક્સિલરી ઇક્વિપમેન્ટ્સ 10%, વોટર હીટિંગ 8%, and HVAC is contributing 48%, which is the highest. હવે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઇમ્પેક્ટ એવું કહે છે કે 8% યર ઓન યર ગ્રોથ ઇન ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝેજ ઇન બિલ્ડિંગ. દર વર્ષે 8% ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝેજ વધે છે બિલ્ડિંગમાં, અને 4 બિલિયન કિલોવોટ અવર્સ એન્યુઅલ ઇન્ક્રીઝ ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ ડિમાન્ડ. આટલી ડિમાન્ડ છે 8% ના એનાથી વધી રહ્યું છે. સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વોટ ઓપોર્ચ્યુનિટી લાઇઝ ધેર ટુ ડિઝાઇન પાવર એફિશિયન્ટ સિસ્ટમ્સ ફોર ધી ઇન્ડસ્ટ્રી. નાઉ સિન્સ આપણા પીએમ સાહેબે બહુ સારો ઇનિશિયેટિવ કર્યો છે મેક ઇન ઇન્ડિયા, અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં એવું છે કે ઇફ યુ ગોટ ઇવન અને સ્ટાર્ટઅપ ઇઝ ઓલ્સો અગેન a good setup. With this two, I think these two concept, make in India and a startup, has contributed a great growth to this industry. And let us see the emerging trends now for you. So in HVAC industry, you have got four options available. Either you can be HVAC and R manufacturer, તમે કાં તો એને મેન્યુફેક્ચરર બની શકો, યુ કેન બી કોન્ટ્રાક્ટર ઓર ડીલર. અમે લોકો જેમ કોન્ટ્રાક્ટર છે, કોઈ કંપનીના ડીલર્સ છે, એવી રીતના થઈ શકીએ. યુ કેન બી અ કન્સલ્ટન્ટ, યુ કેન ડિઝાઇન સિસ્ટમ. તમને એમ લાગે કે ના મારું ડિઝાઇન અને મને એના ઉપર વધારે રસ છે, યુ કેન બી અ કન્સલ્ટન્ટ ઓલ્સો, એન્ડ યુ કેન બી અ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઝ ઓલ્સો which has got a bigger pie than contractor and dealers. Now the job categories. This was about the previous slide was about the opportunity areas. Now what job opportunity lies with you is sales and marketing engineers. You can be project engineer with any company. You can be design engineers, production engineer, QC, service engineers. HVAC માં આ બધા જ ઓપ્શન્સ તમારા અવેલેબલ છે if you don't want to opt for business. Now it's a multidisciplinary field. As I said, there is not a single discipline, there is not a single engineering line કે જે પોતે એકલું જ કરી શકે. દાખલા તરીકે તમે એક સારી એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરતા હો તો you need to have a good idea about the material. You need to have a good idea about the electrical consumption. એના તમારે કદાચ સારા કંટ્રોલ મૂકવા હોય તો you need to have incorporate electronics also in this system. And so being an energy guzzler, electrical engineers play a vital role. As I said, important and emerging role is the automation and electronics. As I said, કે તમે કદાચ એમાં સારું automation, because normal a pure mechanical product won't serve today. અત્યારે એને ઓટોમેશન, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરેથી તમારે એને થોડુંક એવું બનાવવું પડે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક્સેપ્ટેબલ હોય, because people are going towards more comfort, and our job is to provide that. So apart from above few important disciplines, you should have a good idea about instrumentation, material science, environmental engineering and everything. એટલે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ફિલ્ડ છે અને વેરી ચેલેન્જિંગ અને એક્સાઇટિંગ છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ પણ છે. So the HVAC industry provides a good field in which you can effectively use engineering and learning and witness consistent career growth. તમને એમ થાય કે એન્જિનિયર થયા પછી આ શું કરી રહ્યો છું, તો આના જેટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાઈન, to best of my understanding, there is no one. There is no other line which is as interesting as that. અને ગ્લોબલ ઇશ્યુઝ જે મેં તમને કહ્યા કે જેમ HVAC engineers have big role to play, અને એમાં એવું છે કે તમે સમજો કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને આ બધા જે ઇશ્યુઝ છે, આ બધા કાયમી ઇશ્યુ છે અને આના હજુ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન આપણી પાસે નથી. એટલે there lies a great opportunity. જ્યાં આગળ પ્રોબ્લેમ છે there you have got a great opportunity always, anywhere, right? So now let us understand a bit about the ISHRE. What is ISHRE? So ISHRE was founded in 1981 by few of the engineers in Delhi. તમારા જેવા થોડાક એન્જિનિયર્સ કે જે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રેક્ટિસ કરતા હતા, લોકો આગળ આવી અને they thought કે એક પહેલા આશ્રય નામનું પ્લેટફોર્મ હતું, that was American Society of Heating, Refrigerating, Air Conditioning Engineers. But ASHRAE was having more and major data from their country, America. અને કેટલાક એન્જિનિયર્સ એમ વિચાર્યું કે we as an industry, India has got a great population. India has got a huge demand of HVAC equipments, અને જ્યારે આટલી બધી ઇક્વિપમેન્ટની ડિમાન્ડ ને બધું છે જ, તો આને એક અલગ પ્લેટફોર્મ મળવું જોઈએ, અને એ પ્લેટફોર્મ આપણું ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સમાં હોવું જોઈએ, આપણા વેધરના કોન્ટેક્સમાં હોવું જોઈએ કે જે આપણા પોતાના પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન્સ લાવી શકે. And with that thought, they started in 1981. Today we have got more than this slide છે થોડી જૂની છે, and I would say today we have got more than 15,000 regular members, અને 15,000 મેમ્બર્સની સામે આપણી પાસે લગભગ 13,000 જેટલા સ્ટુડન્ટ મેમ્બર છે. તમને કદાચ આશ્ચર્ય થવું જોઈએ આ વાત પર કે 15,000 રેગ્યુલર મેમ્બર્સ કે જે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરે છે, કોઈ જોબ કરે છે, કોઈ ધંધો કરે છે, કંઈ પણ કરે છે, દે આર અ મેમ્બર ઓફ ધીસ ISHRE. બટ
15,000 રેગ્યુલર મેમ્બરની સામે લગભગ 13,000 જેટલા અમારી પાસે સ્ટુડન્ટ મેમ્બર છે. હવે સ્ટુડન્ટ મેમ્બર 13,000 હોય એનો મતલબ તમે એમ સમજી શકો કે ઈશરે એકલા રેગ્યુલર મેમ્બર નહીં પણ સ્ટુડન્ટ મેમ્બરને પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે. કેમ કે જાણીએ છીએ કે આ સ્ટુડન્ટ્સમાંથી જ ક્યાંક ભવિષ્યના એન્જિનિયર્સ આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીને મળવાના છે. આ સ્ટુડન્ટ્સમાં જો આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીનો વિષયની અવેરનેસ હશે તો probably they would be able to select the right career for themselves and they would be contributing to this great industry. એટલે ISRE is doing a great job so far as students are concerned. Aim શું છે and સોસાયટીનો is to advancement of the arts and sciences of in the field of HVAC. આ HVAC ફિલ્ડમાં જે કંઈક પણ એડવાન્સીસ થઈ રહ્યા છે એના રિસર્ચ થઈ રહ્યા છે એ છેલ્લા સ્ટુડન્ટ સુધી કે છેલ્લા યુઝર સુધી પહોંચાડવાનું અને એના ટેકનિકલ નોલેજનો ફેલાવો કરવાનો એ આપણા ઇન્ડસ્ટ્રીનું મેજર કામ છે. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટી ઓર્ગેનાઇઝેશન કે આ કેવી રીતના સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટી કેવી રીતના થાય છે. આમાં ઘણા બધા બીજી બધી વિંગ્સ છે. અમારી પાસે યુથ છે, આપણી પાસે પ્રોગ્રામ કમિટી, આ તે ઘણું બધું છે. બટ સિન્સ ટુડે વી આર ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટી, વિલ બી ફોકસિંગ ઓન સ્ટુડન્ટ લાઇન ઓનલી. અને હેડક્વાર્ટર એક હોય છે જે દિલ્હીમાં આપણું છે, એના નીચે એક સ્ટુડન્ટ કમિટી હોય. એ સ્ટુડન્ટ કમિટી નીચે એક નેશનલ ચેર હોય. નેશનલ ચેરની જોડે વાઇસ ચેર્સ હોય અને 4 ઝોનના 4 અલગ અલગ બીજા ચેર હોય. આ એક ફોર્મ્યુલા થઈ હેડક્વાર્ટર લેવલની. દરેક ઝોનલ ચેરના અંડરમાં એના જે ઝોન પ્રમાણે અલગ અલગ ચેપ્ટર્સ હોય. એ ચેપ્ટર્સમાં ચેપ્ટરની એક વર્કિંગ કમિટી હોય. એ ચેપ્ટર વર્કિંગ કમિટીમાં ફરી પાછા એક સ્ટુડન્ટ ટીમ હોય અને એ સ્ટુડન્ટ ચેર હોય એના અંડરમાં સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર્સ હોય. અમદાવાદની અંડરમાં આપણે આ જે બધી જ કોલેજો છે એ બધી અમદાવાદ સ્ટુડન્ટ ચેર જે છે એ હેન્ડલ કરી રહ્યા છે. અત્યારે એનું સંયોજન અને એ લોકોના પ્રોગ્રામ્સનું આયોજન બધું આ સ્ટુડન્ટ કમિટી કરી રહી છે. અને ચેપ્ટર ના હોય તો સબ ચેપ્ટર પર હોઈ શકે. તો આ રીતનું આપણું સેટઅપ સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટીનું છે. તમે જુઓ કે જ્યાં આગળ પણ તમે ડોટ્સ જુઓ છો આ બધી જ જગ્યાએ ઈશ્વરની ફૂટપ્રિન્ટ છે. આટલા બધા ચેપ્ટર્સ છે. વી હેવ ગોટ મોર ધેન 43 ચેપ્ટર્સ એન્ડ સબ ચેપ્ટર્સ ઇન ઓપરેશન. અત્યારે આમાં પણ કેટલાક હજુ પોઈન્ટ્સ મિસિંગ છે. પણ રિસેન્ટલી એઝ ભાટિયા સાહેબ મેન્શન વી લોન્ચ લાસ્ટ યર રાજકોટ સબ ચેપ્ટર. હવે ત્યાંના આગળ પાછળના કોલેજોને પણ આપણે આ નોલેજ શેરિંગનો ફાયદો આપીશું. This is the team. I think national Pankaj Sari, this is the team, national vice chair, general chair, and executive officers, which I think is not much of used to you at this point of time. What initiatives do ISRE offers to the student? તો આટલા ઇનિશિયેટિવ તમે જેટલા આઇકોન સમજ જોઈ રહ્યા છો જેમ કે જોબ જંકશન, વેબિનાર, ISP એટલે ISRE સ્ટુડન્ટ પ્રોજેક્ટ ગ્રાન્ટ, ISRE સ્ટુડન્ટ પ્રોજેક્ટ ગ્રાન્ટ ફોર પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન એન્ડ અંડર ગ્રેજ્યુએશન બોર્ડ, ISPG UG અને ISPG PG બે છે. ગ્લોબલ સ્ટુડન્ટ પોસ્ટર ડિઝાઇન હોય છે. એક્વેસ્ટ નામનું એક આપણી કોમ્પિટિશન છે. નેશનલ સ્ટુડન્ટ ડિઝાઇન કોમ્પિટિશન છે અને ISRE મોડલ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર પણ આપણે ફોર્મ કરતા હોઈએ છીએ. So these are the initiative for the students which ISRE is taking every year. Student zone, knowledge growth and career and entrepreneurship is the motto of our student zone. કેવી રીતના હવે આપણું સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર બને છે એની આપણે વાત કરીએ. એઝ અ પાર્ટ ઓફ સોસાયટી એમ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટીઝ ફોર્મ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ સોસાયટી નેટવર્ક વર્કિંગ. નાઉ ચેપ્ટર સબ ચેપ્ટર મેક સ્ટુડન્ટ મેમ્બર્સ એન્ડ ફોર્મ અ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર એટ વેરિયસ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. તમારા જેવી જેટલી પણ કોલેજો હોય એ બધામાં આપણું એક સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર બની શકે છે. હવે સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર સ્લાઇડમાં તો બધું ઘણું લખ્યું છે. હું તમને સામાન્ય વાત કરું અને સાદી વાત કરું કે દર 20 મિનિમમ એક ચેપ્ટર બનાવવા માટે 20 સ્ટુડન્ટ્સની જરૂર પડે. 20 સ્ટુડન્ટ્સની જો આપણી પાસે સંખ્યા ભેગી થઈ ગઈ એક કોલેજમાંથી તો આપણે ત્યાં આગળ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર બનાવી શકીએ. કોઈ પણ એટલે ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, બીજા કોઈ પણ સેમેસ્ટરનો હોય એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. વી નીડ 20 સ્ટુડન્ટ્સ. 20 સ્ટુડન્ટ્સ થાય તો આપણે એક સારો ક્વોલિટી પ્રોગ્રામ ત્યાં આગળ આપી શકીએ. એમને ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ ને બીજું આપણે કરી શકીએ, જે હું તમને આગળની સ્લાઇડમાં બતાવું છું. બીજું કે દરેક કોલેજમાંથી એક ફેકલ્ટી મેમ્બર હશે એ જેમને આપણે 1 વર્ષની ફ્રી ISRE મેમ્બરશિપ મળશે અને એ ફેકલ્ટી મેમ્બર સોસાયટીના ચેપ્ટર જોડે અને સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટરની વચ્ચે એક લાઇઝનિંગ લિંક હશે અથવા તો એમ સમજો કે બેની વચ્ચેનો એક બ્રિજ હશે. નાઉ હાઉ યુ કેન બીકમ ફ્રોમ અ સ્ટુડન્ટ મેમ્બર ટુ HVAC પ્રોફેશનલ. આ ઇન્ડસ્ટ્રી એવું તો શું કરે, ISRE શું કરે છે કે જેથી તમે એક સ્ટુડન્ટ મેમ્બરથી HVAC પ્રોફેશનલ શું હોય તો તમને ક્યાં હેલ્પ કરે. તો આની વચ્ચે તમે જે પિક્ચરમાં જોઈ રહ્યા છો ને કે સ્ટુડન્ટ મેમ્બરનો એક આઇકોન છે ને એક HVAC પ્રોફેશનલ આઇકોન છે. બંનેની વચ્ચે સીડી દોરી છે અને આ સીડી છે કે જે બ્રિજ છે અથવા તો આ ગેપને પૂરો કરવાનું કામ ISRE કરે છે. લેટ મી શો યુ હાઉ વી આર ડુઇંગ ધેટ. So what benefits you are getting as a student? First is interaction with industry professionals through networking.
સેકન્ડ એના હું વધારે એલાબોરેટ કરી રહ્યો છું, પણ તમને પહેલા પોઈન્ટ વાઇઝ આઈડિયા આપી દઉં. સેકન્ડ, સ્ટુડન્ટ મેમ્બરશિપ ઓફ one of the vibrant professional bodies, technical session on the latest technology and system in HVAC, grants available to conduct research, access to history journals covering lot of technical articles and industry news. હવે પહેલો મુદ્દો એમ બતાવે છે કે ઇન્ટરેક્શન વિથ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોફેશનલ્સ થ્રુ નેટવર્કિંગ. ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોફેશનલ્સ જોડે તમારું નેટવર્કિંગ કેવી રીતના થાય? તો એમ એવી રીતના થાય કે ઇન્ડસ્ટ્રીના બધા જે અત્યારે સિનિયર્સ છે કે જે લોકો આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે, જે લોકો પોતે પ્રોફેશનલ્સ છે અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એમનું પોતાનું કોઈ અચીવમેન્ટ છે, એ લોકોએ રોજે રોજ એમના પોતાના એક્સપિરિયન્સથી કેટલા ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરેલા હોય છે. અને એ લોકો તમારી જોડે ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શનમાં પ્રોગ્રામ્સ થ્રુ આપણા એક્ઝિબિશન્સ ને બધું થતું હોય છે એ દરમિયાન, અને એ લોકો પોતે પણ લેક્ચરર બનીને આવી, જેમ કે આજે આપણી પાસે જિગ્નેશભાઈ છે, હી ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ મેન or the great businessman of the industry. बहुत सारू काम कर रहा है, but he has spent his time today for giving to the students. What he is getting out of this? Nothing. The only thing he gets out of this presentation, એમને જે મળવાનું satisfaction કે હું સ્ટુડન્ટ તરીકે કાર્ય કરું. I think there is some noise in between. Thank you. So એમને આ બધા જે પ્રોફેશનલ્સ છે એમને એક જ છે કે અમને ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કંઈક મળ્યું છે અને લેટ અસ ગિવ બેક ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. ફેકલ્ટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્કરેજમેન્ટ, તમને એન્કરેજમેન્ટ મળે છે સાયન્ટિફિક રિસર્ચ માટેનું. To organize and hold the technical seminars, training programs, paper presentation, conference, etc. in the field of HVAC, electrical engineering, solar, આ બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીનો સાથે કરીને તમે એક સારું ટેકનિકલ સેમિનાર ને એક વેલ્યુ એડિશન સ્ટુડન્ટ્સને આપી શકો છો. એક હાઈ એથિકલ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ટ્રેડ, બિઝનેસ, પ્રોફેશન, વોકેશન એન્ડ એપ્લિકેશન પ્રમોટ કરી શકો છો. one week faculty development program available for faculty advisors, sponsored by ISHRE, recognized by AICTE. આ ફેકલ્ટી મેમ્બરને એક આ પ્રોગ્રામ મળે છે. અને નેટવર્કિંગ જે ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોફેશનલ સાથે મેં જે કહ્યું એ થાય છે. વાય અગેન એન્ડ અગેન કે નેટવર્કિંગ થાય છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કે બુકમાં જે લખ્યું છે એ બહાર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નથી. બુકમાં જે લખ્યું છે એ જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે, ને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે થઈ રહ્યું છે એ જ બુકમાં છે. ઇટ ઇઝ વિઝ. પણ થિયોરિટિકલ અને પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટની વચ્ચે, થિયોરીમાંથી પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટની વચ્ચે જમ્પ કરવાનો જે ગેપ છે એ આ નેટવર્કિંગ. જેમ મેં તમને આગળ કહ્યું કે આપણું ટેકનિકલ નોલેજ એડવાન્સમેન્ટ કરવું અને એક એચવીએસી ઇન્ડસ્ટ્રીનું જે છેવાડા સુધીનું નોલેજ છે એ તમારા સુધી પહોંચાડવાનું એ ઓબ્જેક્ટિવ છે સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર્સનો. આની સાથે એક સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પણ થાય છે. જેમ કે એઝ એ સ્ટુડન્ટ મેમ્બર તમે સ્ટુડન્ટ મેમ્બર અથવા તો સ્ટુડન્ટ મેમ્બરના કોઈ પ્રેસિડેન્ટ અથવા તો કોઈ પણ એક હોદ્દા પર કામ કરશો, it will definitely develop your leadership skill, management skill, teamwork. આ બધું તમારામાં ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે over a period of your membership. So that is the great and hidden intangible benefit to any student member. Student chapter no objective, as I said, establishing or maintaining or contributing towards cost of the building for any purpose connected with the promotion of related sciences in field of HVAC, and to accept any donations. I think this is too in detail, but for you it is better to understand that student chapter na objective શું હોઈ શકે. તો આપણું એક knowledge sharing અને knowledge spreading નો એક platform છે. That is the basic objective of student chapters. Student chapter has to be chartered. હવે પ્રોસેસ હું તમને કીધું is to student chapter તમે જેવું 20 નું થઈ જશો એટલે તમારી એપ્લિકેશન આવશે, એનો એક ચાર્ટર ક્રિએટ થશે. The faculty member of each student chapter is automatically made a history member once the chapter details are loaded on the software. Chapter sub-chapter student committee team to ensure renewal. એટલે ચેપ્ટરના જે મેમ્બર્સ હશે એ લોકોએ રિન્યુઅલ અને ન્યૂ મેમ્બરશિપ માટેના એફર્ટ્સ કરવાના દર વર્ષે, અને એનાથી તમારું ચેપ્ટર ચલાવવાનું. Any aspiring student member can log on to www.historyhq.in and select student membership, fill the form. કોઈ પણ તમારામાં કોઈ પણ મેમ્બર્સને ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન પણ મેમ્બરશિપ જેની પણ ઈચ્છા હોય ડાયરેક્ટ ઓનલાઈન મેમ્બરશિપ લઈ શકે છે. બીજા કોઈ મોટા જાર્ગન નથી અને 48 થી 72 કલાકની અંદર એનું અપ્રુવલ આવી જાય છે. સો very fast and very effective system we have implemented. ST sets up their own working committee. એટલે હવે ધારો કે તમારું સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર બની ગયું તો એ શું કરશે? તો સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર છે કમિટી એનું પોતાની એક કમિટી બનાવશે અને લે ડાઉન એક્ટિવિટી એજન્ડા. આખા 12 મહિના દરમિયાન તમે શું એક્ટિવિટી કરવા માંગો છો એ આપશે. The chapter student chair and team assist the student committee to accomplish the agenda. એટલે તમારે જે સ્ટુડન્ટ ચેર હશે ચેપ્ટરના એ અને ફેકલ્ટી મેમ્બર બંને ભેગા થઈ અને તમારો જે એજન્ડા હશે એને ફૂલફિલ કરવાનું કામ કરશે. એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમે શું કરશો? ટાર્ગેટ શુડ બી મિનિમમ 5 પ્રોગ્રામ્સ પર સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર યર.
તમારા વર્ષ દરમિયાન મિનિમમ 5 પ્રોગ્રામ તમારે કરવા એવું ટાર્ગેટ તમારું હોવું જોઈએ. અને એમાં શું હોઈ શકે? ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ હોઈ શકે, પ્રોજેક્ટ સાઇટ વિઝિટ હોઈ શકે, ટેકનિકલ ટોક્સ હોઈ શકે, તમે ક્વિઝ કોમ્પિટિશન અરેન્જ કરી શકો, વેબિનાર તમે અરેન્જ કરી શકો, અને અલગ અલગ સબ્જેક્ટ કે જે તમને ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, કે જે તમારે સમજવા હોય, જાણવા હોય, એના એક્સપર્ટ્સને તમે રિક્વેસ્ટ કરો અહીંયા, અને એ લોકો આવી અને તમને જે તે સબ્જેક્ટ વિશે એમનું પોતાનું થરો નોલેજ આપશે. સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટરનો ફોર્મેશન, આઈ થિંક આઈ ઓલરેડી સેડ કે તમારે પિટિશન ફાઇલ કરવાની આવશે, એટલે કોલેજનું ચાર્ટર બનશે, હેડક્વાર્ટરમાંથી એપ્રુવલ આવશે, અને થઈ અને તમારું એક સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર બનશે. The faculty advisor will be from the staff only, appointed by the college management to be both advisor to the student in guiding them in their activities, as well as the liaison and single point contact between student chapter and Israel local chapter. એટલે ધારો કે આપણે અમદાવાદનું ચેપ્ટર છે, તો અમદાવાદના ચેપ્ટર અને તમારું જે કંઈ ધારો કે હાલોલની કે ગોધરાની જીસી છે કે પાલનપુરની જીસી છે, એની વચ્ચે આપણા રુચિરભાઈ છે કે ભાટિયા સાહેબ છે કે લોકો, અને એક બાજુ સ્ટુડન્ટ તમારા ફેકલ્ટી મેમ્બર, એ બંને લાયઝનિંગ કરશે અને તમારા જે કંઈ ઓબ્જેક્ટિવ્સ હશે એને પૂરા કરવામાં હેલ્પ કરશે. નાઉ મેમ્બરશિપ, it is 850 rupees per year, which includes 18% GST. 850 રૂપિયાનું વાર્ષિક ફી છે, અને સ્ટુડન્ટ મેમ્બરશિપ ઇઝ ફુલી સેન્ટ્રલાઇઝ એટ HQ એન્ડ ઇઝ 100% ઓનલાઈન. તમારે ઓનલાઈન જ કરવાનું છે, કોઈ પેપર નથી, કશું નથી ડુઈંગ, એન્ડ યુ કેન બી અ મેમ્બર. એનો ટેનર કેટલો રહેશે? 1 એપ્રિલથી 31 માર્ચ. પહેલી એપ્રિલથી ચાલુ થશે અને 31 માર્ચ સુધી તમારો મેમ્બરશિપ ટેનર રહેશે. અને એના માટેનું ઈ સર્ટિફિકેટ, મેમ્બરશિપ નંબર બધું જ તમને ઓનલાઈન મળશે. તમે ઈ જર્નલ્સ પણ એમાંથી એક્સેસ કરી શકશો. CWC team. Now each chapter will have a CWC team. દાખલા તરીકે કોઈ પણ એક ચેપ્ટર બની, ધારો કે જીસી ગોધરામાં અથવા પાલનપુર કે ભાવનગર કે ઇન્ડસમાં આપણે એક ચેપ્ટર બનાવ્યું, તો એનો એક પ્રેસિડેન્ટ નક્કી થશે, એક પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ નક્કી થશે, એક સેક્રેટરી હશે અને એક ટ્રેઝરર હશે, બરાબર. અને આ કમિટી ભેગી થઈ અને આ બધું જ કામ જે આપણે કમિટીનું કરવાનું છે એ કામ કરશે. They will meet from time to time to carry out the activities of the chapter in liaison with the faculty advisor. ફેકલ્ટી એડવાઇઝરના એમને સંપર્કમાં રાખીને, એમને કોન્ફિડન્સમાં રાખીને એમની જોડે ટાઈમ ટુ ટાઈમ મીટિંગ કરશે, અને દે વિલ ડિઝાઇન એન્ડ ડિમાન્ડ ધી પ્રોગ્રામ્સ ફ્રોમ ધી ઈશ્વર ચેપ્ટર, આપણા અમદાવાદ ચેપ્ટર જોડેથી. સપોર્ટેડ એટ પેરેન્ટ ચેપ્ટર, 1 ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ, 2 પ્રોજેક્ટ. આપણે તમને પેરેન્ટ ચેપ્ટર, એટલે ધારો કે અમદાવાદ ચેપ્ટર છે, પેરેન્ટ ચેપ્ટર થશે, તો એમાંથી તમને શું સપોર્ટ મળશે? ધ મિનિમમ સપોર્ટ વિચ વી ગેરંટી યુ ઇઝ 1 ઇન્ડસ્ટ્રી વિઝિટ, 2 પ્રોજેક્ટ સાઇટ વિઝિટ, એક્સક્યુઝ મી, 2 ટેકનિકલ ટોક, 1 HOD એક્ટિવિટી, અને ચેપ્ટરના જેટલા કોઈ ઇવેન્ટ્સ હશે એ બધામાં સ્ટુડન્ટ્સને ઇન્વાઇટ કરવામાં આવે છે. અને ઘણી વખત એવું પણ હોય છે કે ઇવેન્ટ સ્ટુડન્ટ પોતે જ ઓર્ગેનાઇઝ કરતા હોય અને એમાં એના આયોજનમાં પણ ભાગ લેતા હોય, અને એ આયોજનના ભાગરૂપે ક્યાંક ને ક્યાંક તમે કેટલાય લોકોના જોડે સંપર્કમાં આવી શકશો. હવે કઈ નેશનલ ઇવેન્ટ્સમાં તમે ભાગ લઈ શકો, તો એક ISPG મેં તમને કહ્યું, યુજી અને પીજી બંને માટે, અંડર ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ બંને માટે છે. નેશનલ HVAC ડિઝાઇન કોમ્પિટિશન, NSDC કહે છે. એક ગ્લોબલ સ્ટુડન્ટ પોસ્ટર કોમ્પિટિશન છે. બીજું વર્લ્ડ સ્ટુડન્ટ કોમ્પિટિશન, WSC કહે છે જેને, અને નેશનલ એટ્રેક્સ ક્વિઝ કોમ્પિટિશન. આટલા ઇવેન્ટમાં તમે ભાગ લઈ અને આના પાછળના પ્રાઇસીસ પણ સારા હોય છે, અને રેકગ્નિશન પણ ઘણું મોટું હોય છે આ બધા ઇવેન્ટમાં પાર્ટિસિપેશનનું. સેકન્ડલી, એક મોડેલ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર હોય છે. એ મોડેલ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર શું છે? તો 10 મોડેલ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર્સ ટુ ફોર્મ each region plus 2 international. Like to institute as recognition, involvement of a student core team in respective region, NBOG, RCC એ બધામાં તમને એક્સેસ મળશે. Visit of HQ officers to institute, HQ officers से institute visit કરશે, અને appreciation letter to faculty advisor. હવે inviting student chapter president and president elect to parent chapter CWC. એટલે ધારો કે તમે મોડેલ ચેપ્ટર બન્યા, તો જે તમારું ચેપ્ટરના પ્રેસિડેન્ટ અને પ્રેસિડેન્ટ ઇલેક્ટ હશે, એ જે આપણું અમદાવાદ ચેપ્ટરની CWC મીટિંગ થશે, એમાં એમને ઇન્વાઇટ કરવામાં આવશે. ડિસ્ટિંગ્વિશ લેક્ચર બાય હિસ્ટ્રી પ્રેસિડેન્શિયલ મેમ્બર, જે કંઈ આપણા જુદા પ્રેસિડેન્શિયલ મેમ્બર છે એમના તરફથી તમને DL પ્રોગ્રામ આપવામાં આવશે, અને હિસ્ટ્રી કોર્નર તમારે ત્યાં ઊભું કરવામાં આવશે, જે તમે ફોટામાં જોઈ શકો છો. એ તમારા કોલેજમાં ઊભું થઈ શકે, પણ એ ધીસ ઇઝ ઓનલી લિમિટેડ ફોર ધ મોડેલ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર. નાઉ ISPG ગ્રાન્ટ ઓનલી ફોર સ્ટુડન્ટ મેમ્બર ઓફ હિસ્ટ્રી, જેટલા હિસ્ટ્રીના સ્ટુડન્ટ મેમ્બર છે એના માટે જ આ છે. ગ્રાન્ટ ઇન એડ ફોર ધી ફાઇનલ યર પ્રોજેક્ટ ઇન HVACR. તમે HVACR ઉપર કોઈ પણ ફાઇનલ યરમાં પ્રોજેક્ટ કરો છો તો ISPG માટે તમે એલિજિબલ છો.
અને over 6 lakh of project grant for the innovative ideas in HVAC and AR લગભગ 6 લાખ રૂપિયાથી ઉપરની ગ્રાન્ટ વેચાઈ ગઈ છે છેલ્લા 2-3 વર્ષોમાં. એટલે આ ગ્રાન્ટની અમાઉન્ટ તમારે એપ્લિકેશન કરો અને એની જે અપ્રુવલ આવે એ પ્રમાણે હોય છે, પણ ઇટ્સ અ ગુડ અમાઉન્ટ wherein you can definitely complete your entire project. સેમ વે અંડર ગ્રેજ્યુએટ માટે પણ ઇટ ઇઝ ધ સેમ. ISPG UG છે. This is a grant in aid to offer to ISRE student members once a year. એક વખત આપવામાં આવશે વર્ષે. Who want to pursue innovative research in the field of HVAC and process cooling and refrigeration cold storage. આ 4 સબ્જેક્ટમાંથી કોઈ પણ એક ઉપર તમે કામ કરતા હો, કોઈ પણ રિસર્ચ કરતા હો, તો you can definitely avail UG અને એ તમારા ફેકલ્ટી મેમ્બર હોય છે. Multiple awards are made each year, ₹50,000 each. દર વર્ષે 50,000 એક એવા મલ્ટિપલ લોકોને એવોર્ડ મળેલા છે. અને the goal of the grant in the aid program is to encourage outstanding graduate students to become involved in HVAC and R. તમારા પોતાના નોલેજથી HVAC and R જો કોઈ બેનિફિટ થતો હોય તો આ ગ્રાન્ટ આપવામાં સંસ્થાને કોઈ ઘણો આનંદ છે. વાંધાની તો વાત જ નથી. સેમ ઇઝ ધી ISPG. ISPG में તમને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સ્ટુડન્ટ માટે પણ it applies in the same way. And society has funded a great amount of money for the same this year. NSDC student national student competition. First prize is 30,000 rupees, second is 20,000, and motivational prize is 10,000 rupees for the participants or the runner-ups. કોણ eligible થઈ શકે? તો undergraduate student member of ISRE student chapter are eligible. Maximum number of student per term 4 જણને દર વર્ષે સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. It is mandatory to identify a mentor while registering. Mentor may be the faculty advisor or an active issue member. કોઈ પણ active member હોય એને અથવા તો તમારા faculty member તમે તરીકે રાખી શકો. એ મેન્ડેટરી છે. ડિઝાઇન શેલ બી બેઝડ ઓન ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ. આપણા ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ધ્યાનમાં રાખીને જો કોઈ તમે ડિઝાઇન આપો છો and if it gets award, these are the award reward. Submit the project report in format. એના બધા રૂલ્સ છે that will let you know, but for now for you to understand is કે NSDC સ્ટુડન્ટમાં પણ તમે પાર્ટિસિપેટ કરી શકો છો if you are a member there. Then Equest, this is the biggest event which is happening every year. એક્રેક્સ નામનું એક બહુ મોટું એક્ઝિબિશન હોય છે જે ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો છે HVAC ઇન્ડસ્ટ્રીનું, અને એ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો જોડે આ એક્વેસ્ટ કનેક્ટેડ છે, જેમાં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના બધા જ સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટરની વચ્ચે કોમ્પિટિશન થઈ અને જે ફાઇનલિસ્ટ હોય છે તમે કદાચ લેફ્ટ સાઈડ બોટમ કોર્નરમાં તમે જોઈ શકો છો. એ રીતના 6 ટીમ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને 6 ટીમ એ અલગ અલગ કોઈ પણ ચેપ્ટરની હોઈ શકે જે વિનર્સ થયેલા હોય, અને વિનર્સની આ ફાઇનલ રમવામાં આવે છે. અને આ ફાઇનલના પ્રાઇઝીસ બહુ જ એટ્રેક્ટિવ હોય છે. And to that extent કે last year people have got the chance to visit Germany also. જર્મની એમને સ્પોન્સરશિપ મળી હતી અને ત્યાંના એક્ઝિબિશનમાં પણ લોકો પાર્ટ કરી શકે. હિટાચી કંપની અત્યારે પ્લેસમેન્ટ આપેલા છે. 50,000 if I'm not was the first prize for the winners. Same IGS PDC student, that is ISRE Global Student Poster Design Competition 2019. You can be a part of that. 15 ઓગસ્ટ અને 15 સપ્ટેમ્બર એની ડેડલાઇન્સ હોય છે. તમને સ્ટુડન્ટ જે ફેકલ્ટી મેમ્બર અથવા તો જે અમારા ચેર છે તમને આઈડિયા આપશે આનું ટાઈમ ટુ ટાઈમ. Again, WSCS student, the jury will make its decision based on the following criteria. WSC ના વિનર માટે વિનરને 1,500 યુરોઝનું પ્રાઇઝ મળે છે અને રનરઅપ માટે 100 to 500 યુરો છે. પણ ત્યારે એલિજિબિલિટી શું છે? The relevance and technically feasibility of the topic, clear statement of objective of the work, adequacy of the used methods, validity and reliability of achieved results, and innovative character of the work carried out. આટલા પેરામીટર્સ જો મેચ કરતા હો તો યુ કેન બી વન ઓફ ધી એસ્પાયરન્ટ ઓફ WSC કોમ્પિટિશન. અને ફાઇનલ્સ કેવી રીતના થઈ રહ્યા છે તમે જોઈ રહ્યા છો કે દરેક કન્ટ્રીમાંથી USA અને કેનેડામાંથી આશ્રયમાંથી આવે છે, રીવા બધા અલગ અલગ જે આપણી જેમ ISRE જેવા પ્લેટફોર્મ છે ઇન્ડિયામાંથી ISREમાંથી જઈ રહ્યા છે, એમાંના તમે કોઈ પણ રીતે પાર્ટ કરી શકો છો. અને ઇફ યુ બી અ વિનર યુ ગેટ 1,500 euros ઇન પ્રાઇઝ. Job junction, again we don't guarantee you the job, but at the same time we arrange a platform for you. અમે એવું પ્લેટફોર્મ અરેન્જ કરીએ છીએ કે જેમાં સ્ટુડન્ટ્સને એક જોબ પ્લેસમેન્ટ આપવામાં આવે અને આ જોબ પ્લેસમેન્ટ નેશનલ લેવલ પર હોય છે. પણ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ જોબ જંક્શન there are lot of placements happening at the અમદાવાદ લેવલ, બરોડા લેવલ, સુરત, દરેક સિટી વાઇઝ જ્યાં પણ ISRE છે. અને અમદાવાદના ઘણા જૂના જે મેમ્બર્સ છે અથવા તો ઘણી મોટી કંપનીઓ છે, અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટિંગ કંપનીઓ છે, ડિઝાઇનર લાઈક કન્સલ્ટિંગ કંપનીઝ છે, એ બધા લોકોને કન્ટિન્યુઅસ એન્જિનિયર્સની જરૂર હોય છે. and they continuously do hire the student member first.
They give a priority to the ISHA student member first, and then they take it from the outside. So it's a great opportunity. Tamne job placement is no doubt. There is no doubt about a placement. More or less, badana ક્યાંક ને ક્યાંક placement હોય છે આમાં. So this was all about what ISHA does for the student. And with that, I'm stopping my screen sharing. And from my side, before with all this presentation, with all this, is there? Hello, yeah. With all this presentation, I would say the line is very lucrative. અમે બધા આમાં વર્ષોથી કામ કરીએ છીએ અને we see a very bright future for us also and for yourself also. So, hello, do I have some cross voice? Anyway, so the industry પાસે ઘણું potential છે. The only thing is, if you want to be a part of this ongoing journey, growth journey, we welcome you with open arms and a great heart. Please do join us and be a part of this flourishing industry for time to come. Thank you very much, Bhatia sir. Over to you, sir. For such a detailed presentation in such a short span of time that you were able to give. In fact, you know, when we look at the other industries which are either going flat or which are growing at not more than 5% per annum, a double-digit growth rate that HVAC industry is offering today, it means that there lies a lot of opportunities to people to actually be a part of such an esteemed industry, and they can definitely make a good career out of it. That is for sure. Yeah. So Absolutely, yes. thanks for the detailed presentation that you actually talk about. In fact, we have many of the members who were earlier the students. They joined us at a student chapter, and then they have become the members of ISHRE family today, right? In fact, if we look at the current chapter working committee of Ahmedabad, I will say that almost half of it will be the people who had been the students. They had been with one or the other engineering college. They graduated and they became professionals. They came into our own industry, and now they are also part of the current CWC. Having said that, I will not take much